Dear students, let's get started again. So we were talking about present simple or present indefinite tense. So I'm repeating the fact once again. If you have first person, if you have second person, or if you have third person plural number as your subject, then with the present simple form, you don't use any kind of s with the verb. On the other hand, if you have he, she, or it, or any other singular subject, for example, third person singular number as your subject, then please add s at the end of the verb. Let's look at two examples of this. In this picture, we can see that there's one person who's waiting. On the other hand, on the next picture, we can see that there are many people who are waiting. Now, in this sentence, the subject is the person. That means it is third person singular number. On the other hand, in this case, the subject is plural, the people. It is more than one. For that reason, we do not have use any kind of s with that. So we have written the people wait and the person waits. So the basic rule has already been clarified. Now let's look at the other rules. The pronoun you always takes a plural verb. That means if you have you as the subject, do not consider the fact whether it is plural or it is singular. Irrespective of its number, it's going to use always the plural verb. That means where, are, or if you have present simple tense, then we are not going to use any s with that. For example, you were invited to come. You sing so well. এই দুটো এক্সাম্পলে খেয়াল করো, আমরা কিন্তু এই বিষয়টা আর দেখছি না যে এটা কি সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল। কারণ আমরা জানি ইউ যখন প্রোনাউন হিসেবে ইউজ হয়, তার সাথে সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল হোক, আমরা সবসময় যে ভার্বটা ইউজ করব তা হবে প্লুরাল। Now let's look at the second rule. If a sentence begins with here or there, the verb agrees with the subject which follows it. তার মানে কোনো একটা সেন্টেন্স যখন here বা there দিয়ে শুরু হবে, পরবর্তী যে সাবজেক্টটি থাকবে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা verb ইউজ করব। Let's look at the example. Here are the ways on how to preserve meat. So the sentence has started with here. On the other hand, the subject that follows here is the ways. That means it's in plural form. For that reason, we have used a plural verb are with here. Let's look at the second example. There is a huge gap between the rich and the poor. Huge gap. It's an uncountable noun. এবং এই যেহেতু রয়েছে, আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি আমার যে সাবজেক্টটা রয়েছে এটি হচ্ছে সিঙ্গুলার। সেক্ষেত্রে দেয়ার এর পরে আমার সাবজেক্টটি যেহেতু সিঙ্গুলার, আমি ভার্বটা ইউজ করেছি সিঙ্গুলার। There is. I hope you have understood this rule as well. Now let's look at the next rule. If two subjects are connected by either or neither nor, the verb agrees with the nearer subject. অর্থাৎ কোনো একটি সেন্টেন্সে যখন either or অথবা neither nor দিয়ে দুটো সাবজেক্ট যুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটি অনুযায়ী আমি ভার্বটা ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল, neither the players nor the coach is joining. So we can see that neither the players nor the coach is joining. Players একটা subject, coach
আরেকটা সাবজেক্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে সাবজেক্ট রয়েছে প্লেয়ার্স সেটি প্লুরাল, কিন্তু কোচ কিন্তু সিঙ্গুলার। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব? এক্ষেত্রে আমাদের কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা ভার্বটি ইউজ করব। বন্ধুরা, আমি যখন কথা বলছি তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের পেজে কমেন্ট করো, আমরা পরবর্তীতে এই কমেন্টগুলি নিয়ে কথা বলবো। দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক বন্ধুরা জয়েন করেছো, সুতরাং আমরা মাঝে মাঝে বন্ধুদের প্রশ্নেরও উত্তর দেব। ঠিক আছে, আমরা আমাদের রুলস নিয়ে কথা বলছি, একটু পরে কিন্তু আমরা একটা শর্ট কুইজ করে ফেলবো, তখন কিন্তু সবাইকে একসাথে জয়েন করতে হবে। চলে যাচ্ছি রুলসে। নাইদার দ্য প্লেয়ার্স নর দ্য কোচ ইজ জয়নিং। সাবজেক্ট দুটো, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে নাইদার অর নর বা আইদার অর থাকলে যেটি করব সেটি হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে আমার ভার্বের কাছে কোন সাবজেক্টটি রয়েছে। Look at this one, is. So আমার ভার্বের সবচেয়ে কাছে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দ্য কোচ, which is singular. সেক্ষেত্রে আমার এ ধরনের কোনো সেন্টেন্স থাকলে কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই। ভার্বের সবচেয়ে কাছাকাছি অর্থাৎ পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি আমার ভার্বটা ইউজ করব। Either he or his friends are attending the party. His friends, it's in plural form. For that reason, the verb we have used is are. Moving on to the next rule. Words or phrases such as with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, along with, must agree with the first subject. In these cases also you are going to have two verbs. But do not forget the fact that if you have these phrases, we are going to use the first subject as the deciding subject of the verb. For example, Jake, accompanied by his sisters, is going to the party. লক্ষ্য করো এখানে দুটি সাবজেক্ট আছে, Jake, his sisters. কিন্তু যেহেতু আমাদের মাঝে ফ্রেজ আছে accompanied by, for that reason we are going to follow the first subject, Jake. That's why আমরা এখানে কি ইউজ করেছি? We have used is going to the party. আমরা যদি এখানে are ইউজ করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট এবং ভার্বের যে এগ্রিমেন্ট সেটি ঠিক থাকছে না এবং যে সেন্টেন্সটি আমরা লিখছি তা ভুল হয়ে যাচ্ছে। সো আমরা রুলসগুলো আরো একবার খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিই। Fourth rule was, if we have words or phrases such as with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, along with, we are must going to agree with the first subject. এই ফ্রেজগুলো থাকলে আমরা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসাবো। আমাদের আগের রুলসটি ছিল either or, neither nor দ্বারা যদি দুটো সাবজেক্ট একসাথে সংযুক্ত থাকে তবে আমরা সেকেন্ড সাবজেক্ট পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসাবো। দ্বিতীয় রুলসটি ছিল হিয়ার বা দেয়ার দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তবে সেক্ষেত্রে হিয়ার বা দেয়ার এর পরে যে সাবজেক্টটি রয়েছে সেটি অনুযায়ী আমরা ভার্ব বসাবো। চলে যাচ্ছি প্রথম রুলসে। ইউ যদি থাকে আমার কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তবে সেক্ষেত্রে আমরা সব সময় প্লুরাল ভার্ব ইউজ করব। I hope you have understood all these 4 rules well. Now let's see if you have actually understood or not. আমরা এবার চলে যাচ্ছি একটা শর্ট কুইজে। সো বন্ধুরা, সবাই তোমাদের মোবাইল ফোনটি হাতে নাও এবং আমি যে প্রশ্নটি বোর্ডে করেছি এটির উত্তর দাও।
আমরা মোবাইলের মাধ্যমে দেখে নেব সঠিক উত্তর কে দিয়েছে। Question is, either he or his brothers is/are guilty. You have to use the correct form of verb in here. বলতে হবে সঠিক ভার্বটি কি। আমরা মোবাইলের মাধ্যমে দেখে নিচ্ছি আমাদের সাথে কে কে আছে, কারা কারা উত্তর দিচ্ছে এবং সঠিক উত্তরটি কার। আমরা দেখতে পাচ্ছি ঋত্বিকা, রাকিব, রিফা, জেবা, মিন্টু, হামিম, মারিয়া, আশিকুর, তানিয়া, মাহির, ইউনুস, রিফা, সাদি, নয়ন, জারিফ, তোমরা সবাই উত্তর দিচ্ছ এবং বেশিরভাগ উত্তরই সঠিক। অর্থাৎ আমাদের উত্তরটি হবে আর। কেন? আমরা সবাই জানি, একটু আগে আমরা বলেছিলাম আইদার এবং অর দ্বারা যদি দুটি সাবজেক্ট যুক্ত হয় তবে আমরা পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব বসাবো। সুতরাং উত্তরটি হচ্ছে আর। চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে। Now tell me what's going to be the right form verb of this sentence. His name is or are uncommon. What's going to be the actual one? We can see many of you are giving us the answers. Mahid, Rakib, Ashikur, Roxana Begum, Mohammad Hassan, Obhijit, Robiul, Sabit, Sakib, Rabbi, Mehrima, Siam, Rabbi, Sadi, অনেকেই আছো আমাদের সাথে। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে একটু কনফিউজড। Some of you are saying the answer will be is, some of you are saying the answer will be are. Do not forget, here the subject is third person singular, his name, একজন মানুষের নাম. So the answer is going to be is. নয়ন, খাদিজা, সাইদা, তোমরা একদম সঠিক উত্তর দিয়েছো, আমাদের উত্তরটি হবে is. চলে যাচ্ছি পরবর্তী কোয়েশ্চেনে। The teacher along with the students have or has planted trees. What's going to be the correct answer? Please give me the answers quickly. Let's see who's going to give the right answer. Tanishka, Rafiqul, Bayazid. The teacher along with the students. Along with. Phrase-টা খেয়াল করতে হবে। মিনু, আশিকুর, রাকিব, মাহির, ইয়াসের, মাবিয়া, সবাই তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছো। আমাদের উত্তরটি হবে হ্যাজ। কারণ অ্যালং উইথ যখন থাকে আমরা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব ইউজ করি। আমরা মনে হয় আমাদের শর্ট কুইজটাতে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছি। যারা ভুল করেছো তাদের মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। তোমরা লাইভ ভিডিওতে যেহেতু রেকর্ডেড অবস্থায় থেকে যাবে, তোমরা রুলসগুলি আরেকবার পড়ে নিও। Now moving on to the new rule, rule number 5. When any of the following is the subject, the verb is singular. For example, everybody, each, no one, another, anybody, nobody, every, nothing, everything, anyone, either, neither, everyone, somebody, someone. That means these are the infinitives. অনির্দিষ্টভাবে কোনো সাবজেক্ট যদি বোঝায়, এখন খেয়াল করো এভরিবডির জায়গায় হতে পারে এভরিথিং, এভরিওয়ান হতে পারে, নো ওয়ানের জায়গায় হতে পারে নাথিং অথবা নো প্লাস অন্য কোনো সাবজেক্ট। বাট আমরা যদি এভরি, এনি, নাথিং, এভরিথিং, এভরিওয়ান অর সামবডি বা সামওয়ান যদি সাবজেক্ট হিসেবে পাই, আমরা ভার্বটা ইউজ করব সিঙ্গুলার। লেটস লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল। Every man and woman in this hall is a member. Now many of you can get confused with and. আমরা জানি and দ্বারা সাধারণত যখন একাধিক সাবজেক্ট যুক্ত হয় আমরা ভার্বটা ইউজ করি প্লুরাল, কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যেহেতু এভরি রয়েছে সে কারণে আমরা পরবর্তী যে ভার্বটা ইউজ করব this must be singular. Every man and woman in this hall is a member.
আবারও দেখে নাও খুব তাড়াতাড়ি, এভরি, ইচ, নো, এনি, সাম যদি থাকে আইদার বা নাইদার সহ, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি, আমরা যে ভার্বটা ইউজ করছি সেটি হচ্ছে সিঙ্গুলার। নো টিচার অ্যান্ড নো স্টুডেন্ট ওয়ান্টস দ্যাট। দেখো প্রথমেই বলেছিলাম নো ওয়ানের জায়গায় কিন্তু অন্য কিছু থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, হিয়ার উই হ্যাভ ইউজড অ্যানাদার সাবজেক্ট, নো টিচার, বাট যেহেতু নো আছে, ফর দ্যাট রিজন উই হ্যাভ ইউজড থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। ভার্বের সাথে আমরা ইউজ করেছি এস। নেক্সট রুল, collective nouns may be singular or plural depending on whether the individual members are acting individually or collectively. These nouns are company, group, committee, crowd, jury, folk, team, and so on. Now, individually বা collectively বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? জুরি বলতে আমরা কি বুঝি? বিচারকের দল। মনে করো কোন একটা নির্দিষ্ট বিচার কার্যের সময় সব জুরি মেম্বাররা একত্রে একটি মতে পৌঁছালো বা অপিনিয়নে পৌঁছালো, তাদের সবার মতামত একই, সেক্ষেত্রে তারা সবাই মিলে কালেকটিভলি কাজ করছেন। তারা সবাই মিলে কালেকটিভলি কাজ করছেন। কিন্তু যদি এমন হয় যে জুরি মেম্বার যারা রয়েছে তাদের মতামত ভিন্ন, একজনের সাথে আরেকজনের মতামতের একটি পার্থক্য রয়েছে, সেক্ষেত্রে তারা সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছেন। অনেক সময় কিন্তু আমরা এরকম দেখি কোন একটি টিমে সবাই মিলে একটা নির্দিষ্ট মিশনের জন্য কাজ করে বা অবজেক্টিভের জন্য কাজ করে, কিন্তু দুই বা একজন থাকে যাদের চিন্তা ভাবনাটা একটু আলাদা, সেক্ষেত্রে কি হবে? Look at this example. The committee is against the plan. তার মানে এই কমিটির যত মেম্বার রয়েছে, they all are acting collectively, একত্রে, as a team তারা কাজ করছে। সে কারণে আমরা যে ভার্বটা ইউজ করেছি দ্যাট সিঙ্গুলার। আবার বলছি, যখন একটি টিম হয়, অনেকজন মানুষ নিয়ে একটি গ্রুপ হয় বা একটা কমিটি হয়, তারা যদি একসাথে একত্রে কাজ করে তবে আমার ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার, কারণ তাদের মধ্যে কি নেই, কোনো বিভেদ নেই। অন্যদিকে তারা যদি ভিন্ন ভিন্নভাবে কোনো মতামত দেন, ফর এক্সাম্পল, দ্য কমিটি আর অফ ডিফারেন্ট অপিনিয়ন, সেক্ষেত্রে আমাদের ভার্বটি হয়ে যাচ্ছে প্লুরাল, কারণ তারা সবাই তাদের নিজস্ব তাদের যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি অর্থাৎ তাদের স্বতন্ত্র দেখছেন। আবার বলছি, কমিটি কোনো গ্রুপ যদি একত্রে কাজ করে তা হবে সিঙ্গুলার, যদি ভিন্নভাবে কাজ করে বা বিভিন্ন মতের হয়ে থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেটি হবে প্লুরাল। Now this one of always takes plural noun but the verb is singular. One of নিয়ে আমি নিজেও কিন্তু ছোটবেলায় অনেক বেশি কনফিউজ থাকতাম। ওয়ান যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেটি সিঙ্গুলার, কিন্তু তারপরে যে নাউনটি ইউজ হচ্ছে সেটি কিন্তু প্লুরাল। মনে রাখতে হবে ওয়ান অফ এর পরে যে সাবজেক্ট থাকে তা সব সময় হবে প্লুরাল, কারণ অনেকের মধ্যে একজন, কিন্তু ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার। ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ ইয়েলিং সো লাউড, অনেকগুলো বালকের মধ্যে একজন বালক কি করছে, জোরে চিৎকার করছে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস রুল ইজ গিভেন, one of always takes plural noun. See, the noun is plural, but the verb is singular, is. Now let's look at the second example. One of the members is against the rule. অনেক মেম্বার রয়েছে, তাদের মধ্যে একজন এই নিয়মটির বিরোধিতা করছেন। তার মানে one of এর পরে যে ভার্বটি আমি ইউজ করছি, আমি নাউনটি খেয়াল করব না, যে ভার্বটি আমি ইউজ করব সেটি হবে always singular. Now this is the last rule for today's class. After that we are going to have another short quiz. Singular subjects joined by and require a plural verb, but when they mean one thing or same person, the verb becomes plural. For example, this rule is a bit difficult, so please focus. The headmaster and the secretary are present.
মনে করো তোমার একটা স্কুলে বা কলেজে কোনো একটা কমিটি রয়েছে বা কোনো একটা ক্লাব রয়েছে, সেই ক্লাবের হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি দুজনে একটি মিটিংয়ে এসেছেন। খেয়াল করতে হবে এখানে সেক্রেটারি যাকে বলা হচ্ছে হেডমাস্টার কিন্তু সেই ব্যক্তি নন, তার মানে they are two different person. So if we have and we are joining two subjects together but they are meaning two different person, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, আলাদা আলাদা ভাবে যদি আমরা দুজন ব্যক্তিকে বুঝাই তবে আমাদের সাবজেক্টটি হয়ে যাবে প্লুরাল, ভার্বটি হয়ে যাবে প্লুরাল। On the other hand, if you have one subject, for example the headmaster and secretary, এখানে এই ক্লাবের বা এই কমিটির যিনি হেডমাস্টার তিনি কিন্তু সেক্রেটারি হতে পারে। এটি একটি ক্লাব, তোমার স্কুলের যে হেডমাস্টার তিনি ওই ক্লাবের সেক্রেটারি। সেক্ষেত্রে দেখো, since we have one the, we can easily identify that these two are the same person. খুব সহজ একটি শর্টকাট বলে দিচ্ছি, যদি and থাকে এবং তুমি দেখো দুটো সাবজেক্টের আগে আর্টিকেল দি রয়েছে, তবে মনে রাখতে হবে এটি দুজন পার্সন, দুজন যেহেতু তাহলে আমাদের ভার্ব কি হবে, অবশ্যই প্লুরাল। অন্যদিকে যদি দুটো সাবজেক্টের সাথে একটি মাত্র আর্টিকেল থাকে দি, তবে মনে রাখতে হবে আমাদের ভার্বটি হবে সিঙ্গুলার। Let's look at another example. Bread and butter is my favorite breakfast. Now this is a exceptional rule. Here we have not used the, কিন্তু এখানে ব্রেড এবং বাটার বলতে একটি নাস্তা বোঝাচ্ছে। আমরা যখন নাস্তা করি আমরা কিন্তু ব্রেড বা বাটার আলাদা আলাদা ভাবে খাই না, আমরা একসাথে দুটি খাই। সো তার মানে this is meaning the same thing, this is my breakfast. For that reason we have used is here. আমার মনে হয় বন্ধুরা তোমরা সবগুলি রুলসই খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। সো চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি কুইজে। আবার আগের মতো তোমরা যারা যারা সঠিক উত্তরটি দিবে তারা দ্রুত কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দাও। The first question. Each boy and each girl have or has a pen. Let's see who can give us the right answer. মাহবুব, শারার, শফিকুল, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমরা অনেকে আমাদেরকে সঠিক উত্তর দিচ্ছ। Each boy and each girl have or has a pen. খেয়াল করতে হবে and রয়েছে, কিন্তু each আমি বলেছিলাম each যদি থাকে তবে আমার সাবজেক্টটি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার। So the answer is going to be has. Each boy and each girl has a pen. সঠিক উত্তর দিয়েছে ইব্রাহিম, মেঘ, তানিষ্কা, নয়ন, ইশিতা, ইশতিয়াক। তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি congratulations, you have given us the correct answer. Now let's look at the next quiz. One of them has or have become the winner. One of them have or has become the winner. What's going to be the correct answer? Let's see. One of them, নয়ন লিখেছে have, মিনু বলছে has, মৌসুমি has, ঋতিকা have. কিছু কনফিউশন দেখা যাচ্ছে, অনেকে have বলছে অনেকে has বলছে। Let's see what's the correct answer. The answer is has. খেয়াল করতে হবে one of যখন থাকে পরবর্তী নাউনটা সিঙ্গুলার হবে না, নাউন প্লুরাল, কিন্তু আমার ভার্বটি কি হয়ে যাবে সিঙ্গুলার। So the answer is going to be has. Now let's look at this one. The jury was or were divided in their opinions. The jury was or were divided in their opinions. খেয়াল করতে হবে divided শব্দটাতে, দেখো তো ফোকাস করো, বলতে হবে সঠিক উত্তরটা কি, divided, they are divided in their opinion. রকিব বলছে have, আবরার have, সাগর have বলেছে, মিন্টু, কুলসুম, আরিবা, হাসিব, সাইয়েদা,
আচ্ছা ভুল সাইয়েদা হাসিব একটু খেয়াল করো তো দ্য জুরি ডিভাইডেড ইন দেয়ার অপিনিয়ন্স তার মানে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা কি হয়েছে তারা সবাই কিন্তু একটা মতামত দিচ্ছে না তাদের মধ্যে মতামতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তার মানে উত্তরটি হবে where because they are acting not as an they are acting individually not as a collective group or committee আমার মনে হয় আমরা আজকের ক্লাসটাতে অনেকগুলি রুলস কভার করেছি so far we have covered 8 rules of subject verb agreement and in the next class we are going to look at another 8 or 9 rules from subject verb agreement let us know how you have enjoyed the class আমাদেরকে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তবে সেটিও কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবে না আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের উত্তর দিয়ে তোমাদেরকে সহযোগিতা করতে So boys and girls, see you in the next class with another new topic. Take care.